हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं विभाग डी के अंदर प्रकरण 7 के अंदर रोकड़ मेड़ का दाखला नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं दाखला नंबर 2। નીચેના વ્યવહારો પરથી શ્રી અમિતનો 3 ખાનાવાળો રોકડ મેળ તૈયાર કરો। શ્રી અમિત ધંધાનો માલિક છે, શ્રી અમિત। દાખલો શરૂ કરતા પહેલાં આપણે ખાતું જોઈ લઈએ। તો ખાતું આ રીતે બનશે: ઉધાર જમા શ્રી અમિતનો મે 2024નો રોકડ મેળ। તારીખ, વિગત, પહોંચ નંબર, ખાપા, આપેલ વટાવ, રોકડ બેંક। तारीख, विगत, वाउचर नंबर, खापा, मळेल वटाव, रोकड़ बैंक। चलो पहलो व्यवहार जोईए। 2024 एप्रिल शू कहे छे? 2024 एप्रिल अने नीचे छे 2024 मे। तो बे केम आपेल छे? तो शू कहे छे? 30 तारीख एप्रिलनी 30 तारीख आखरनी रोकड़ सिलक अने बैंक सिलक आखरनी। जो एप्रिल महीनानु आ आखरनी छे तो ए मे महीना माटे शरूआतनी बनशे। याद रखजो, एप्रिल महीना माटे जे आखरनी छे ए मे महीना माटे शरूआतनी बनशे। एटले के मे महीनानी शुं छे? आ छे शरूआतनी रोकड़ सिलक अने शरूआतनी बैंक सिलक। कोना माटे? मे महीना माटे। एटले के मे महीनानी 1 तारीखे लखाशे। आ तो रोकड़ मेळमां उधार बाजू लखवानुं 2024 मे 1 बाकी आगळ लाव्या। रोकड़ा हता 7500 रुपया अने बैंक हता 10,000 रुपया। रोकड़ सिलक उधार बाजू लखवानुं, याद राखवानुं, अने बैंक सिलक पण उधार बाजू लखवानुं। ओके, रोकड़ सिलकना 7500, बैंक सिलकना 10,000। आगळ वधीए। 2024 मे महीना में रुपया 12,000 माल 10% वेपारी वटावे अने 5% रोकड़ वटावे निर्माने वेच्यो। रकम क्रॉस चेक थी मळी। जो आपणे वेचाण करीशुं तो आपणने पैसा मळशे। एटले के रोकड़ मेळ में उधार बाजू लखवानुं। याद राखजो, रोकड़ मेळनी अंदर ज्यारे पण आपणे पासे पैसा धंधा में आवे तो उधार बाजू लखवानुं अने पैसा जाए कोईपण रीते तो ए जमा बाजू लखवानुं। तो आनी असर क्या थशे? उधार बाजू थशे। तो उधार बाजू 2 तारीख वेचाण खाते। रकमनी बात करिए तो रकमनी गणतरी जोई शको छो कि 12,000 माल हता, एमां 10% शुं छे? वेपारी वटाव छे। 10% शुं छे? वेपारी वटाव छे। केटला आया? 1200। ए बात करी नाखीशुं तो आवशे 10,800। वेपारी वटावनी नोंध थाय नहीं। पछी 10,800 पर शुं आपवानुं? रोकड़ वटाव आपवानुं, केम के आ रोकड़ व्यवहार छे। रोकड़ व्यवहार पर रोकड़ वटाव आपवाना। 10,800 ना 5% करीए तो आवशे 540 रुपया। ए शुं छे? आपेल वटाव छे। वेचाण उपर जे वटाव होय एने आपेल वटाव कहेवाय। पछी 10,800 मांथी 540 काढी नाखीए तो वच्चे 10,260। एनो आपणे शुं मळशे? चेक मळशे, जे આપણે બેંક ખાનામાં લખીશું। રકમમાં સાફ લખેલું છે કે રકમ ક્રોસ ચેકથી મળી। એટલે જે રકમ મળી એ રકમ કેટલી હશે? એ હશે 10,260। એ બરાબર। તો વટાવના ખાનામાં જે આપણને વટાવ આપ્યું, આપણે વટાવ આપ્યા એ છે 540 રૂપિયા અને જે ચેક મળ્યું એ રહેશે 10,260। ચલો આગળ વધીએ। एना पछी छे 10 तारीख निर्मा नादार जाहिर थई। बराबर। ऊपर 2 तारीख में निर्मा थी, निर्मा ने माल वेच्यो हतो। ए निर्मा शुं थई गई? नादार जाहिर थई गई। नादार एटले के एने पासे हवे पैसा नथी। बराबर। ए गरीब कंगाल थई गई, आवो तमे कही शको, एटले कहेवाय नादार। जे व्यक्तिनी देवा वधी जाए अने मिलकतो ओछुं रहे एने नादार व्यक्ति कहेवाय। तो निर्मा नादार जाहिर थवाथी चेक नकरायो। जेने चेक आप्यो हतो ने क्रॉस चेक, ए चेक शुं थई गयो? नकराई गयो। एटले आपणा खातामां आपणा बेंकमां पैसा आवशे नहीं। तो एने शुं असर करवानुं? तो एनी असर ऊंधी करी नाखवानी। आनो मीनिंग शुं थशे कि धंधामां पैसा आया तो आ तो पैसा आयो ज नहीं, आपणे हिसाबमां लखी नाख्युं पण खातामां पैसा नहीं आया, चेक नकराई गयुं। तो आनी ऊंधी असर करवानुं, उधारने बदले जमा बाजू लखवानुं। तो 10 तारीख निर्मा खाते बेंकना खानामां 10,260। एटले के बेंकना खानामांथी आटला पैसा गया, जे आववाना हता ए आया नहीं। निर्मा खाते 10,260। ओके। रकममां आगळ लख्युं छे तेमना रिसीवर तरफथी सूचना मळी कि ₹50 लेखे आखरी डिविडंड मळशे। 50 पैसा लेखे आखरी डिविडंड मळशे। एनुं मतलब थाय छे कि 50 पैसा एटले के 50%। जे रकम આપણે માંગતા હતા ને એના 50% રકમ મળી જશે। મળ્યું નથી, મળશે કહે છે। જો મળ્યું હોત તો આપણે ઉધાર બાજુ લખ્યું હોત, પણ મળશે પછી, અત્યારે નહીં મળ્યું તો અત્યારે નહીં મળ્યું તો અત્યારે નહીં લખાય, જ્યારે મળશે ત્યારે આપણે ઉધાર બાજુ લખવાનું। આગળ વધીએ।
13 તારીખ ₹500 મજૂરીના અને ₹900 ટેલિફોનના બિલના રોકડા તથા ₹1500 વીજળી બિલના ચેકથી ચૂકવી આપ્યા. આ ત્રણે શું છે? ધંધાનો ખર્ચ છે. મજૂરી પણ ખર્ચ છે, ટેલિફોન બિલ પણ ખર્ચ છે, વીજળી બિલ પણ ખર્ચ છે. ખર્ચથી આપણને પૈસા જાય એટલે કે રોકડ મેળમાં જમા બાજુ લખાશે. તો યાદ રાખજો, ધ્યાન રાખો કે 500 મજૂરીના અને 900 ટેલિફોનના એ રોકડા આપ્યા છે. તો જમા બાજુ લખવાનું 13 તારીખ મજૂરી ખાતે રોકડના ખાનામાં ₹500, 13 તારીખ ટેલિફોન બિલ ખાતે રોકડના ખાનામાં ₹900 અને વીજળી બિલ શા નથી ચૂકવી? વીજળી બિલ છે ચેકથી ચૂકવી. વીજળી બિલ ચેકથી ચૂકવી. તો 13 તારીખ વીજળી બિલ ખાતે બેંકના ખાનામાં ₹1500. આગળ વધીએ. 14 તારીખ અંગત વપરાશ માટે બેંકમાંથી ₹2000 અને ધંધામાંથી ₹1000ના માલનો ઉપાડ કર્યો. શું કહે છે? અંગત વપરાશ માટે બેંકમાંથી ₹2000 એટલે બેંકમાંથી તો માલ ના નીકળે, તો બેંકમાંથી તો રૂપિયા લઈ લીધા 2000, અને પણ ધંધામાંથી રૂપિયા નહીં લીધા. ધ્યાન રાખજો, માલ લીધો છે, માલ, રૂપિયા નહીં લીધા. આપણે આ શું છે? રોકડ મેળ છે. રોકડમાં ફક્ત રૂપિયાની નોંધ થાય છે, માલની નહીં. તો અહીંયા લખાશે જમા બાજુ ઉપાડ ખાતે બેંકના ખાનામાં 2000. રોકડના નહીં લખાય, રોકડ નહીં ગયું છે, માલ ગયું છે. માલની નોંધ અહીંયા થશે નહીં. માલની નોંધ ક્યાં થશે? એ થશે ખાસ આમ નોંધમાં. બરાબર. તો 1500ના જે 2000ના જે ઉપાડ કર્યા એ લખાશે, અને જે માલ લીધું એ લખાશે નહીં. અહીંયા નહીં લખાય, બીજી જગ્યાએ લખાશે. આગળ વધીએ. 15 તારીખ ₹5000 બેંકમાં સિલક રાખી બાકીની રકમ ઉપાડી ધંધામાં લાવ્યા. એટલે કે કેટલા રાખવાના? બેંકમાં રાખવાના કેટલા? 5000. બેંકમાં કેટલા રાખવાના? 5000 રાખવા, અને જે રકમ વધે એ રકમ શું કરવાના? ધંધામાં લાવવાના, એટલે રોકડ લઈને આવવાની. આમાં ખાસ ધ્યાન આપજો, આ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. ધ્યાન રાખજો શું કહું છું. 5000 બેંકમાં રાખવાનું છે અને બાકીની રકમ ઉપાડી લેવાનું છે. તો જમા બાજુ 15 તારીખ. આ કરતાં પહેલાં જ્યારે પણ આવું આવે તો ખાતું બંધ કરવા માટે લખી દેવાનું, બાકી આગળ લઈ ગયા. અને શું કહે છે કે બેંકમાં કેટલા રાખવાના છે? 5000 રાખવાના છે. ધ્યાન રાખજો, બેંકમાં કેટલા રાખવાના છે? 5000 રાખવાના છે. તો આપણે પહેલાંથી જ મૂકી દેવાનું. અત્યાર સુધી આ રકમ મળી નથી, હવે મળશે. બરાબર. તો બેંકના ખાનામાં 5000 લખવાનું, બાકી આગળ લઈ ગયા. પછી ઉધાર બાજુ ખાતું બંધ કરવાનું. 10000 + 10260 તો કેટલા થશે? 20260. અહીંયા લખવાનું 20260, અને આ રકમમાંથી આ રકમ 10260, 1500 અને 2000 બાદ કરવાના. તો કેટલા વધશે? એ વધશે 1500. ફરી કહું છું, અહીંયા સરવાળો કરો, અહીંયા લખો અને બાદબાકી કરો. આ બધાની 5000ની સાથે બાદબાકી કરો તો રકમ વધશે 1500. એ ક્યાં જશે? રોકડ જશે. એટલે કે રકમ જે છે એ ઉપર ક્યાં ગયું? બેંકમાંથી ગયું. બેંકમાંથી ગયું ક્યાં ગયું? રોકડ, એટલે ઉપાડવામાં આવ્યું. અને રકમ રોકડમાં આવ્યું ને, ઉધાર બાજુ લખાશે ને, ધંધામાં રોકડ આવે છે, ઉધાર બાજુ લખવાનું ફરીથી 15 તારીખ અને રોકડના ખાનામાં 1500. આ પૈસા ક્યાંથી આવ્યા? તો બેંકમાંથી આવ્યા. બરાબર. બેંકમાંથી ગયું ₹1500 રોકડ ગયા તેના, અને રોકડા ધંધામાં આવ્યા 1500ના. ક્યાંથી આવ્યા? બેંકમાંથી આવ્યા. બરાબર. આને શું કહેવાય? આને કહેવાય જોખ વ્યવહાર. શું કહેવાય? જોખ વ્યવહાર, જમા ખર્ચી વ્યવહાર. જ્યારે પણ ધંધામાંથી બેંકમાં રકમ ઉપાડો અથવા બેંકમાં રોકડા નાખો ત્યારે એને શું કહેવાય? એને કહેવાય જોખ, જમા ખર્ચી વ્યવહાર. ફરીથી કહું છું, શું કહે છે? રકમ ફરીથી સમજી લઈએ, ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે આ. 5000 બેંકમાં સિલક રાખો અને બાકી રકમ ઉપાડી લો. જો જ્યારે પણ સિલક રાખવાનું કે ત્યારે લખવાનું બાકી આગળ લઈ ગયા, છેલ્લી તારીખ લખવાની, બાકી આગળ લઈ ગયા. બેંકના ખાનામાં કેટલા રાખવાના છે? 5000 રાખવાના છે. પછી બેંકનું ખાતું ધાર બાજુથી બંધ કરો, બાકી બચશે 1500. એ શું છે? રોકડ ખાતે. અને આ રકમ ક્યાં ગયું? ધાર બાજુ ગયું. રોકડના ખાનામાં 1500 ક્યાંથી આવ્યું? બેંકથી આવ્યું. અને આ શું બનશે? જોખ, જમા ખર્ચી વ્યવહાર. હવે રોકડનું ખાનું બંધ કરી દેવાનું. આ બંનેનો સરવાળો 7500 + 1500 તો આવશે 9000. 9000માંથી અહીંયા લખીને આને બાદબાકી કરો તો આવશે ₹7600. એ બનશે આપણા બાકી આગળ લઈ ગયા. બરાબર. બાકી આગળ લઈ ગયા બે રકમ રહેશે. રોકડા રહેશે 7600 અને બેંક રહેશે 5000. આની સાથે આ દાખલો પૂરો થાય છે. જો તમને દાખલામાં ખબર પડી હોય, જો મારી સમજાવવાની રીત તમને સારી લાગી હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરવાનું ના ભૂલતા. પોતાના ફ્રેન્ડ્સને જરૂર શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરીને કમેન્ટ કરો
त्यांनी મને ખબર પડે કે કયા લોકો મારા વિડીયો જોઈ રહ્યા છે, પસંદ કરી રહ્યા છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.